8 чи 10 цивільних залишилося в цьому мертвому селі. Але в основному тут несуть службу тільки українські військові зараз, тому що це є небезпечним місцем. І тут все зруйноване, тут дуже небезпечно навіть іноді ходити, тому що тут чуть що може хоч щось упасти. І взимку тут були мінометні обстріли. Konflikt na východní Ukrajině pokračuje 6. rokem. Za tu dobu si vyžádal více jak 10 000 obětí. Jeho vyřešení je čím dál vzdálenější a válka se pomalu stala součástí každodenního života. Nejnovějším epicentrem napětí je dnes Azovské moře, jehož vody omývají i břehy Mariupolu. Půlmilionového města ležícího na dohled od frontové linie. Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou v Azovském moři se začalo stupňovat v květnu 2018 po dokončení mostu přes Kerčský průliv. Ruské lodě začaly kontrolovat a zadržovat ukrajinské rybáře a situace se vyhrotila v listopadu zadržením 3 lodí ukrajinského námořnictva. Давай, блядь, держаться всем, блядь, сука, блядь! Лево держаться! Kromě ruských kontrol je ale hlavním problémem nedostatek ryb, a to kvůli nadměrnému rybolovu. Но на данный момент в порту стоит 5 больших судов, но ситуация в том, что зарегистрировано в Мариупольском морском рыбном порту порядка 40 больших судов. В Черное море выходили они до начала войны российско-украинской, неофициальной или, как ее больше называют, гибридной. Kvůli ukrajinskému protestu nebyl v říjnu 2018 podepsán společný rusko-ukrajinský protokol, který stanovuje kvóty rybolovu v Azovském moři. Místní rybáři se shodují, že nepodepsání protokolu více ublížilo samotné Ukrajině, která měla stanoveny vyšší kvóty než ruští rybáři. I když se protokol nakonec podařilo podepsat, ukrajinské lodě nemohly od ledna do března vyjíždět na moře. Přišli tak o zimní sezónu lovu a velké zisky. Рыбаков Украины в том, что мы за мешок тюльки продали родину, нельзя. Дело в том, что все это экономический интерес страны в том числе. На сегодняшний момент, к сожалению, пограничные корабли Российской Федерации поступают следующим образом, как мягкое такое навязывание необходимости прохождения определенных процедур, которые могут длиться в течение до 3 дней. А ждать 3 дня, пока разрешат выход в Черное море, соответственно, потом с этим, с грузом, с рыбой возвращаться, экономически неэффективно. И в прошлом году уже, в принципе, ни одно судно украинское в Черное море, в Керченский пролив на промысел не выходило. Сказать однозначно, что да, Россия не имеет намерения делать Азовское море внутренним, тяжело. Что ждать от неадекватного соседа, тяжело сказать. 24 ukrajinských námořníků zajatých při listopadovém kerčském incidentu zůstává i přes nesouhlasnou rezoluci OSN v ruském vězení. Rusko je obvinuje z narušení hranice a Ukrajina je nazývá válečnými zajatci. Zajímalo nás tedy, jak ovlivnila anexe Krymu námořní bezpečnost v regionu. It's easy enough to say that Russia annexes Crimea, nobody recognizes that, and we sort of move forward from there, right? Before the war began in East Ukraine, I think that was kind of the vision people had. It'll be like the Baltic states during the Cold War. And I think what the crisis in the Sea of Azov has shown is it's not that simple precisely because of this question of territorial waters. If Russia claims Crimea, it means that Russia claims the waters around Crimea. It means that the agreement that Russia had with Ukraine regarding those waters no longer makes any sense because if Crimea is Russian, then Russia controls those waters. Na to, co ruská kontrola Kerčského průlivu a vod okolo Krymu znamená v praxi, jsme se šli zeptat do Mariupolského obchodního přístavu. Jde o největší přístav v Azovském moři, přes který až do nedávna mířila většina produkce těžkého průmyslu z Donbasu. Objem vývozu z Mariupolského přístavu se v roce 2015 snížil o více než polovinu. A to i kvůli tomu, že velká část těžkého průmyslu zůstala na opačné straně fronty. Kvůli vysokým rizikům a dlouhým zdržením je pro mezinárodní společnosti stále více složité zajíždět do Azovského moře. Can you describe a little bit in detail what was the effect of the building of the bridge over the Kerch Straits? Россия в августе 2017 года
установила пролеты на этом мосту, да, и с этого момента она ввела определенные ограничения. Ограничения коснулись судов, крупнотоннажных судов, которые вот с августа 2017 года не могут фактически пройти под этим мостом. Если сделать эквивалент в евро, это, наверное, порядка 8 миллионов евро в год мы потеряли вот только из-за того, что Россия установила этот мост. Всегда говорим, что у нас, знаете, история разделила нас до и после. До войны очень серьезное развитие и возможности, и после войны, конечно, когда в регионе, по сути, идет боевые столкновения, боевые действия, грузопереработка начала снижаться, мы потеряли доходы, мы не можем развиваться, мы не имеем возможность увеличивать людям заработные платы. Но как социально ответственное предприятие мы для себя тоже приняли решение, конечно, максимально сохранить коллектив. Это как бы работа есть, но не так, чтобы это. Ну, будем, как говорится, надеяться на будущее. Ну, пока выживаем, работа есть, слава богу, пока работаем и ничего. Мариупольский порт, как бы, это предприятие с будущим, и, как бы, я считаю, что наладится работа, и здесь очень большие перспективы, и мы будем, ну, зарабатывать здесь, как бы, для людей, здесь хорошие условия для заработка, и, как бы, ну, по крайней мере, для того, чтобы нормально жить здесь. Kvůli napětí kolem Kerčského průlivu přestaly pojišťovny nabízet rejdařským společnostem pojištění do této oblasti. Pro velkou část z nich tak přestalo být výhodné plout do Mariupolu, což má velký vliv také na zdejší těžký průmysl. Действительно, в прессе появляются такие четкие сообщения, что такими действиями Россия пытается полностью оккупировать, да, Азовское море, сделать из него такой закрытый водоем для своих только интересов. То есть Российская Федерация таким образом добивалась, наверное, какой-то дискредитации украинских портов, для того, чтобы они стали невыгодны для мирового судоходства, для того, чтобы экспорт отсюда прекратился. А вы понимаете, да, если остановится порт, остановятся заводы, это уже социальные определенные риски, очень серьезные проблемы для региона. Mariupol je centrem ocelářského průmyslu na Ukrajině. Ve městě sídlí dvě významné ocelárny, Azovstal a závody Iliče. Obě vlastní společnost Metinvest, kontrolovaná oligarchou a nejbohatším Ukrajincem Rinatem Achmetovem. Metinvest je největším zaměstnavatelem, největším přispěvatelem do městského rozpočtu a také zdrojem katastrofálního znečištění. Městský zastupitel a aktivista Maxim Borodin je nejvýraznější postava, která proti tomuto znečištění bojuje. Просто очень много аналогий, да, с Островой, как бы там с теми же активистами тоже общались, то есть, ну, очень долгая борьба была с Арселором, чтобы заставить их произвести основные модернизации. Вот. И то, что в Острове мне понравилось, то, что потенциал вот как старого производства с точки зрения туризма нормально используется. Потому что вот как только снизилось производство в эти годы, пока с момента начала войны и упало производство, море начало самоочищаться. То есть мы начали в море, которое вот здесь, опять появляться то, что я в детстве видел, там рачки, там рыбы, иглы. Для того, чтобы сказать, ну, конкретно, насколько это сильно влияет, мы все понимаем, что это сильно влияет. Но насколько сильно, для этого нужны серьезные исследования, должна быть у городской власти политическая воля для того, чтобы проводить. Но когда на сегодняшний день фактически 90% городского совета, мэр и все представляют фактически компанию Метинвест, вот, особо не скрываясь, то мы понимаем, что сам загрязнитель не будет инициировать против себя проведение, ну, исследований, которые могут его реально ударить по репутации. Vliv majitele oceláren Rinata Achmetova je ve městě zásadní. V roce 2014 po násilných protestech dokonce pracovníci oceláren pomáhali po boku policie chránit město před proruskými separatisty. Až donedávna vlastnil Achmetov také velké množství těžkého průmyslu na území kontrolovaném separatisty. V reakci na ukrajinské embargo ale o velkou část svého biznisu přišel. Ну, он пытался оставить свой контроль, сохранить свой контроль над Донецкой областью и Луганской. И, ну, мягко говоря, заигрался.
Ахметов хотел доторговаться до последнего и доторговался до того, что потерял фактически все на оккупированных территориях. Ахметов имеет монополию не только на городской совет, но и монополию на основные источники медиа. Ну, это стандартная ситуация тактики загрязнителей во всем мире. Говорим ли мы за Мариуполь, говорим ли мы за Острову, за Чехию, за Италию. Везде загрязнитель создает фонды, везде он говорит об социальной ответственности, о модернизации, о том, как он много делает, но при этом он не говорит, насколько много он при этом зарабатывает. Na to, proč mariupolské továrny nemodernizují dostatečně rychle, jsme se zeptali Sergeje Taruty. Taruta, přezdívaný ukrajinský Woody Allen, byl kdysi díky svému ocelářskému biznisu na východě Ukrajiny jedním z nejbohatších lidí planety. Да, необходима модернизация. Для модернизации необходимы финансовые ресурсы, желательно дешевые финансовые ресурсы. И в этом плане у Украины, конечно же, огромная проблема, а западные банки боятся пока финансировать. И поэтому технологически Украина сегодня, к сожалению, не имеет таких возможностей. Taruta se stal na začátku roku 2014 na žádost ukrajinské vlády guvernérem Doněcké oblasti. Měsíc po nástupu do funkce obsadili rebelové jeho kancelář v Doněcku a zůstali tam dodnes. Zajímalo nás, proč jsou dnes Doněck a Luhansk pod kontrolou separatistů, ale Mariupol se podařilo zachránit. Мариуполь сегодня свободный город. К сожалению, не повезло ни Луганску, ни Донецку, потому что государство ничего не сделало для того, чтобы защитить эти города. Мариуполь – мой родной город, и мне удалось все-таки убедить руководство страны, чтобы мне поручили организацию и освобождения, и потом защиты Мариуполя. И я за собственные деньги свои и брата сделал линию обороны, и мы смогли без единой жертвы освободить Мариуполь 13 июня. Najít mezi výraznějšími postavami ve městě otevřené podporovatele Ruska není jednoduché. Vyrazili jsme se zeptat zástupce starosty Mariupolu, kam zmizeli všichni ti lidé, kteří se tu v roce 2014 snažili vyhlásit proruský separatistický stát. Do you know what happened to these people today? Where did they go? Я могу сказать только одно, что это было очень незначительное количество людей. То есть это было буквально несколько десятков людей, которые благодаря обману, манипулятивным технологиям и популистическим, что ли, лозунгам, да, повлияли там на несколько тысяч мариупольцев. Когда мы прекратили вот эту пропаганду, когда мы прекратили обман, когда мы прекратили каналы с российским влиянием, то жители очнулись и поняли, что их на самом деле обманули. Proruské protesty v roce 2014 z místa sledoval i novinář Ivan Sněpalov. Po začátku konfliktu spolu založil dobrovolnickou organizaci Nový Mariupol a nezávislou televizi Pri Azov. I'm very angry, I think, on people of Donetsk and Luhansk, because people in Donetsk failed to protect themselves because they underestimated the threat. If more people came out on the streets, if more people were ready to fight, they could not allow this war to happen if they started to fight earlier. Do people feel that the war is that near? No, the people get used to, and it's very good that people don't feel this pressure of war, because you can't handle it for 5 years. It's too difficult. But on the other hand, people just don't feel like they own something to the Ukrainian government. I když běžní lidé na válku téměř zapomněli, na Donbase se stále bojuje. Jeli jsme se proto podívat, jak situace vypadá přímo na linii fronty. Я с 14 года в армии, я служил мобилизацию. Родина мне прислала бумагу, повестку. Соответственно, я пошел в армию. Да. Это одно из самых заминированных мест в Европе. Tak, tu stojím. Jsme na postu ukrajinské armády.
Na horizontu 20 km na západ jsou vidět továrny Mariupolu. 150 metrů na východ je obranná linie, odkud se ozývá pravidelná střelba. Ukrajinští vojáci drží pozice a říkají, že nemají kam уступovat. Это все то, чем обстреливают наши позиции ночью. Просто так, вместо «добрый вечер», «доброе утро». Утро настало. Сегодня срубили ветку. Убили 2 и 2 ранили. Это не здесь, это было за Широкино. Да? Я был там. Я беседовал с этими людьми, я держал в руках эту трофейную карту, и я записывал эти сведения людей. То есть в случае обстрела, ранения, боец, который находится вот здесь на передовой, он сам себе надає допомогу, відновлює дихання, зупиняє восстанавливает дыхание, останавливает кровотечение, а дальше его эвакуируют. Ми йдемо зараз на позиції. Go. Jsme na frontové linii mezi ukrajinskými vojáky a ruskem podporovanými separatisty. I když je většinu času poměrně klid, z druhé strany se zrovna začala ozývat střelba. Скажите нам, как часто они на вас стреляют? Провоцированы, можна сказати, кожну ніч. Витягують. Але ми на провокації не ведемося. Ну, буває, коли вже жарко, то ми даємо їм відсіч. Ну так, з 18 числа вони перемир'я заключили, але вечором вони нас провокували. Ми тут стоїмо, у нас є наказ тут стояти, ми стоїмо тут. Ну, поки ми тут стоїмо, то ні туди не відбігається. Стоїмо на місці. Есть аппаратура информационного противодействия, то есть они глушат радиосигналы, глушат сигналы управления, глушат мобильную связь. Такой техники высокоточной нет в этих повстанческих так называемых Донецких, Луганских республиках. Не производится там просто. Как показывает война и опыт наш, тут никто не ожидал такого. Что наш, грубо говоря, сосед, которого мы половину своей истории называли как минимум братьями, нам вот сделает удар топором в спину. Сейчас они не братья, мы не называем их братьев. Они нам не братья, слишком много крови пролито нашей. Здесь мы ведем только оборонительный бой, потому что за нами большой мирный город. Вы видели, что очень недалеко мы находимся от этого города. И наша задача сделать так, чтобы город мирным и оставался. Na různých místech fronty ale stále pokračují rejdy. Útočné operace ukrajinské armády do tzv. Šedé zóny, území nikoho. Podle vojenských analytiků operace nemají za cíl prolomit obrannou linii protivníka, ale upevnit morálku armády a vytvořit pocit aktivity před prezidentskými volbami. Для усиления, для морального какого-то духа, или не знаю, или они думают, к примеру, что у нас там все из брони, мы все железные, нервы у нас не такие, и организм у нас другой. Не ошибаются. Это просто от подготовки, от силы духа своей. Как у нас говорят, я всегда так говорю, не бояться только дураки. Когда у человека пропадает страх, то он уже ниже железа. Follow my step. Вот более-менее относительно свежие перелеты, где-то месяц-полтора. It's an old one. Now we go to fresh one. Maybe 7 days ago. Anti-tank grenade launcher and piece of cloth to show place. Maybe later our sappers go here and disarm it. It doesn't take much time. Sappers takes a small piece of explosives and special initiating point, and go away, and boo, and this place is this danger mine is disarmed. Jsme ve vesnici Vodine, která leží přímo na frontové linii. Většina domů je rozstřílených a zbylo zde jen 8 lidí. Někteří ale přijíždí alespoň na víkendy. Vojáky na hlídkách prosí o to, aby se postarali alespoň o to, co zbylo.
Колись це село приїжджало декілька екіпажів Червоного Хреста, вони надавали допомогу місцевим мешканцям, там паливні палети, якісь там продуктові набори, ну і допомагали людям, які тут залишилися, тут їх декілька, 8 чи 10 цивільних залишилося в цьому мертвому селі. Вони ведуть якесь господарство, хтось там вирощував там гуси десь якісь, хтось тримав козочок. Знаю, що тут десь пару вуликів стояло, бджільництво, тобто люди з різних причин вони тут залишаються. Але в основному тут несуть службу тільки українські військові зараз, тому що це є небезпечним місцем. І тут все зруйноване, тут дуже небезпечно навіть іноді ходити, тому що тут чуть що може хоч щось впасти. І взимку тут були мінометні обстріли. Řešení konfliktu má na starosti tzv. Normandský formát. Skupina složená ze zástupců Ukrajiny, Ruska, Německa a Francie, která garantuje naplňování minských mírových dohod. Implementace politických a bezpečnostních opatření se ale zasekla na mrtvém bodě a příměří se nedaří dodržovat. Daří se alespoň zlepšovat humanitární a ekonomickou situaci. Na vládní podporu lidí, kteří žijí na linii fronty, jsme se zeptali ředitelky Fondu rozvoje Mariupolu, Татьяны Ломакины. Многие мариупольцы или те люди, которые имеют свои семьи, как переселенцы, а семьи остались на неподконтрольной Украине территории, им важно заботиться о них. Поэтому у нас идет большое движение людей между подконтрольной и неподконтрольной территорией. Для людей, которые живут прямо на линии соприкосновения, нет программ поддержки. Это такие сельскохозяйственные регионы, где люди занимались фермерством, где люди ловили рыбу. И сейчас у них нет возможности заниматься своим делом, потому что все поля заминированы вокруг, и нельзя выйти в море, потому что там тоже проходят определенные операции разных вооруженных сил. Но нет программ поддержки для таких людей, которые могли бы быть развернуты правительством Украины. Поэтому многие люди переживают и считают, что их недостаточно им уделяется внимание. В то время как для размещения переселенцев есть небольшие программы, они очень маленькие. V Mariupolu jsme mluvili i s několika uprchlíky z Donbasu. Zajímalo nás, jestli ještě vidí šanci se vrátit. Ну да, у меня есть справка переселенца, я в паспорте зарегистрирован прописка. Макеевка это под Донецком. У меня дом был в 15 километрах от аэропорта, так что пришлось уезжать. Я был там на новый 16-й год ездил, и возвращаться уже не... то, что сейчас, это небо и земля. Это не тот Донецк, не та Макеевка, которые были. И уже той привязанности уже нет на самом деле. Но там осталась квартира, там муж, там родители, естественно, там родина. Если вернется, то, конечно, вернусь. Но... Им там в Киеве, если они там какие-то политические, то еще какие-то причины пытаются искать. Но там гибнут люди, там рушится имущество, семьи разрушаются. Вот такое все. Главное, что перестали стрелять. Но сегодня руководство Донецкой Республики, там 5 дней назад они сказали, что они хотят соединить с Россией. Думаете, что для жителей Донецкой Республики сейчас там еще какой-то смысл голосовать в украинских выборах? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что для многих эта война, там кто. Я когда уезжал, я могу сказать, что более половины населения в 2014 году не хотело присоединения к России. Именно присоединения. То есть, я говорили, это с ума сойти. А вот время идет, стокгольмский синдром, не знаю, и все, там уже практически проукраинцев не осталось, все выехали. Присоединение к России, это, мягко говоря, не самая продвинутая страна в мире, и желание присоединиться к ней, шило на мыло, но тут хотя бы, я не знаю. Я надеюсь, на самом деле, последние 5 лет Украина показала, что она во многих вопросах далеко не лучше России, но надеюсь, что выборы это все изменят, и люди там увидят, что нет, что есть другой путь, не только присоединение к России, А с точки зрения возможностей, эти люди во многом это элита была Донецкой области. То есть к нам переехали в том числе врачи, учителя, деятели культуры, преподаватели высших учебных заведений, полицейские, судьи. То есть это те, которые всегда элитой были в Донецке.
Если говорить про статистику, то в Мариуполе проживает 462 тысячи постоянного населения, это мариупольцы. И в Мариуполе сейчас порядка 100 тысяч зарегистрированных переселенцев, временно перемещенных лиц, из которых до 60 тысяч постоянно здесь находятся. 30 приезжают периодически, 30-40 приезжают периодически. Мы этих людей даже не называем переселенцами. То есть было придумано такое название, и мы его используем, это новые мариупольцы. Válka na Donbase má od začátku zásadní vliv na všechny obyvatele Mariupolu. Rozšíření konfliktu o Azovské moře zasadilo městu další ránu. Nový prezident Volodymyr Zelenský si dal za svůj první úkol dosažení příměří, pro které je podle vlastních slov ochoten obětovat vše. Mírové rozhovory však stále stojí na místě. Řešení půjde najít, jen pokud bude politická vůle k jeho hledání na obou stranách fronty.